تو بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ نشہ کریں ان کے ساتھ تھوڑی سختی کریں اور دل میں یہ تصور کریں کہ میں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. یعنی نفرت نہیں کریں اس سے. ایک بات یاد رکھنا, اس سے نفرت نہیں کرنا بلکہ اس پہ سختی کرنا, دل میں یہ سوچ کے کہ مجھے اس کو جہنم سے بچانا ہے, اس کو مجھے برے راستے سے بچانا ہے, اس لیے میں اس کے ساتھ سختی کر رہا ہوں. جیسے اس کا اسکول نہ جانے والے بچے کو باپ جو مارتا ہے نفرت کی وجہ سے نہیں مارتا, عداوت کی وجہ سے نہیں مارتا, دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا, بلکہ اس لیے مارتا ہے دل میں نرمی ہے, پیار ہے, تاکہ میرا یہ بچہ پڑھ لکھ لے تو یہ آگے بڑھے, ترقی کرے, اس کا نقصان نہ ہو, تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے مارتا ہے. تو ایسے ہی شرابیوں کو, نشہ کرنے والوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہم یہ کریں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شرابی کو کھانے کے لیے ایک لقمہ دیا, اللہ قیامت کے دن اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط فرمائے گا اور اس کی کسی حاجت کو اللہ پوری نہ فرمائے گا. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اس کو ایک لقمہ کھلایا, شرابی کو, نشہ کرنے والے کو, مدد کے طور پہ, امداد کے طور پہ, گویا اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی, اسلام کو گرانے پر مدد کی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے. یہ حدیث پاک میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی کتاب سے پڑھنا ہوں. انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے کس انداز سے انصاف کیا ہے, حالانکہ بڑی ہستی ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے لوگوں سے بھی پہلے کے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں آپ اور بہت بڑے محدث ہیں آپ, اور آپ کی کتابوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بہت معتبر آپ کی کتابیں سمجھی جاتی ہے. تو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھلایا کہ بگڑ جائے, وہ مزید اس کو نشہ کرنے پر دلیر ہو جائے, تو گویا اسلام کے ڈھانے پر اس نے مدد کی. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے شرابی کو قرض دیا تو گویا کہ اس نے مسلمان کے قتل کرنے پر مدد کی. شرابی کو قرض دینے والا ایسا ہے جیسے مسلمان کے قتل پر مدد کرنے والا. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شرابی کو اپنی محفل میں عزت سے بٹھایا, اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا. نشہ کرنے والے لوگ آ جائیں, عزت نہ دو انہیں, نظر انداز کرو, اگنور کرو انہیں, تاکہ ان کو لگے کہ یار اتنی ذلت کیوں ہو رہی ہے, ہمیں اتنا ذلیل ہمیں کیوں کیا جا رہا ہے. اگر تم نے ان کو اپنی محفلوں میں عزت سے بٹھایا یہ مان کر بھی کہ یہ نشہ کرتے ہیں, آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھائے گا. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شرابی نکاح کے لیے رشتہ مانگے اس کو رشتہ نہ دو, اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت نہ کرو. آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے, نشہ وہی لوگ کرتے ہیں, شراب وہی پیتے ہیں جو توریت, انجیل اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو منکر ہے توریت کا, انجیل کا, قرآن کا, وہی نشہ کرتا ہے. اس کی تشریح میں بعض بزرگوں نے اتنا لکھ دیا ہے جو نشے کو حلال سمجھ کر, شراب کو حلال سمجھ کر کے پیتا ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے شراب کو, نشے کو حلال جان کر پیا محمد اس سے بری ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ فرمایا. تو آج ہمارے سماج کے اندر نشہ عام ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے اولاد کی تربیت بھی کریں, ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو نشہ کرنے والوں کی صحبت سے روکیں, اس لیے کہ ہمارے سماج کے اندر یہ برائی پھیلتی جا رہی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کی سرزمین پہ جب تشریف لائے تو آپ سمانہ, جس کا نام موجودہ پٹیالہ ہے, جب ادھر تشریف لائے آپ تو تصویریں وہ ہولیاں عام ہو چکا تھا کہ یہ فقیر جدھر سے گزرے اس کو قید کر دو, اس کو پکڑ لو یا مار ڈالو اس کو. اب کسی فقیر کو مار ڈالنا کوئی مشکل کام تھا؟ آسان ہی کام تھا, کوئی مشکل کام تو تھا نہیں. نہتا آدمی
40 वलियों के साथ 40 औलिया की मुख्तसर सी जमात के साथ छोटे से काफले के साथ तशरीफ ला रहे थे। उसमें बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा वली, सैयद फखरुद्दीन गुरदेजी जैसा वली, मोहम्मद यार सब्जवारी जैसा वली, इसी तरीके से और भी औलिया का एक छोटा सा काफिला था और उनके लिए था कि ये जहां नजर आई इन्हें कत्ल कर दो। अब हुजूर गरीब नवाज ने समाना में क़याम किया तो पहले तो आपको कैद करने की कोशिश की गई, आपके साथ आपको कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये महसूस हुआ कि आसानी के साथ इस फकीर को हम शिकार नहीं कर सकते तो वो जो वहां का बादशाह था उसने मक्र करना चाहा, हीला करना चाहा और कहा कि ऐसे नहीं, इसको जहर दे देते, हथियार से मारेंगे तो नहीं मार सकेंगे, मक्र से मारेंगे तो मार सकेंगे। तो अपना नुमाइंदा भेजा, ये लोग एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, मुख्तसर से अल्लाह वाले, छोटी सी जमात थी, छोटा सा काफिला था अल्लाह वालों का, एक दरख्त के नीचे उसके साए में बैठे हुए, आगे को सफ़र शुरू करना है, आगे की तरफ जाना है, अजमेर मोहल्ला की तरफ, और समाना में रुके हुए। इसका नुमाइंदा आतर कहता है कि हमारे बादशाह को हमारे शहर में नए आने वाले लोगों की मेहमानी और खिदमत बड़ी पसंद है, आप लोग आए हैं तो बादशाह ये चाहता है कि आप उसके महल में आए और हम आपकी दावत करना चाहते हैं, अगर आप हमारी दावत कबूल कर लें तो आपका बड़ा एहसान होगा। अब इस्लाम में दावत कबूल करना सुन्नत है, बल्कि यहां तक फरमाया गया कि अगर तुमने नफिल रोजे की नियत कर ली है, नफिल रोजे की नियत कर ली है और दावत किसी ने दी है, अब दो चीजें हैं, एक नफिल रोजा और एक दावत, अब उसकी दावत में शरीक नहीं होंगे तो उसका दिल टूटेगा। तो इस्लाम कहता है कि जो तुमने रात को सोचा था कि मैं कल नफिल रोजा रखूंगा, ये इरादा मुलतवी कर दो, नफिल रोजा छोड़ दो और दावत में जाओ, इसलिए कि नफिल रोजे का वो सवाब नहीं है जो सवाब दावत में जाने का। ये तो रात की बात होगी। इसी तरह सुबह आपने नियत की कि मैंने आज रोजा रखा है, लेकिन अभी सूरज सर पर नहीं आया, यानी अवाम की जबान में जवाल का वक्त नहीं हुआ, जवाल से पहले कोई आके कहता है कि आपको मेरे घर दावत में आना है, अब डर है कि नहीं जाऊंगा तो उसका दिल दुखेगा, तो इस्लाम कहता है रोजा तोड़ दो, उसकी दावत में चले जाओ, अगर वो रोजा नफिल है तो कल उसकी कज़ा कर दो। अब सोचिए, दिलों का इतना ख्याल है इस्लाम को, इस्लाम की तालीम ये है कि नफिल रोजा तोड़ने की बात की जा रही है, अगर वो सूरज सर पे नहीं आया है, नफिल दिल टूटने का अंदेशा है, तो ये है दावत की अहमियत। अब गरीब नवाज के पास आकर के कहा गया कि आप हमारी दावत कबूल फरमाएं, गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है दावत कबूल है, लेकिन हम महल में नहीं आएंगे, हम फकीर लोग हैं, महल में नहीं आएंगे, यहीं हमारा खाना ला देना, हम यहीं पर खा लेंगे। लेकिन फिर फरमाया कि भाई देखो, हम खाने की दावत कबूल करने, हम खाना खाएंगे, उसको इशारा दे दिया, क्या फरमाया, हम खाने की दावत कबूल करें, हम खाना खाएंगे। ठीक, चला गया वो, खुशी खुशी जाकर बादशाह की चमचागिरी करनी थी, पूरी बात उसने बताई नहीं, बस इतना कहा कि उन्होंने दावत कबूल कर ली है, लेकिन इतनी शर्त रखी कि हम महल में आके नहीं खाएंगे, खाना यहाँ पहुँचाया जाए जिस दरख्त के नीचे हमारा क़याम है। वो तो खुश हो गया। कहा जाता है कि वो राय पतोरा का दामाद भी था, समाना का बादशाह, उसने बड़े लजीज खाने बनाए उस दौर में जो हिंदुस्तान में पकते थे, और उन खानों के अंदर उसने जहर मिला दिया, ऐसा जहर हलाहल कि खाने वाला थोड़ी देर के अंदर तड़प तड़प करके जान दे दे, मर जाए वो। और जहर मिला करके लजीज खाना जिसकी खुशबू से दिमाग मुअत्तर हो रहे थे, ला करके रख दिया। गरीब नवाज ने खाना देखा, गरीब नवाज ने खाना देखा
खाना आने से कुछ देर पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर फरमाया उस खाने में जहर मिला। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई फरमा दी उस खाने में जहर मिला हुआ है। जब आपने खाना देखा तो मुस्कुरा दिया, अपने खादिम से फरमाया कि चादर बिछाओ। उन्होंने चादर बिछाया और चादर बिछाकर आपने फरमाया कि हमने खाने की दावत कबूल की थी, जहर की नहीं। हमने खाने की दावत कबूल की थी, जहर की नहीं। और फरमाया खाना हमारे लिए और जहर जिसने मिलाया उसके लिए। तो लोगों ने अपनी माथे की आंखों से देखा कि खाने से जहर निकलकर उस चादर पर गिरने लगा। खाने से जहर निकलकर उस चादर पे गिरने लगा। और जब खाने से जहर निकल करके चादर पे आया, जिन लोगों ने खाना लाया था वो सब देख रहे थे मंजर कि जब जहर किसी चीज में मिलाया जाता है वो निकाला नहीं जा सकता। निकाला जा सकता नहीं, लेकिन ये गरीब नवाज की करामत थी कि आपके हुक्म से खाने से जहर निकल रहा था और चादर पे गिर रहा था। आपने छोटी सी गठरी बनाई और फरमाया खाने की दावत थी, हमने खाना कबूल किया, ये जहर उसके लिए जिसने मिलाया था, ले जाओ और अपने बादशाह को दे दो। अब जैसे ही वो छोटी सी गठरी जहर की ले करके जाने वाला गया और उसने पूरा किस्सा सुनाया, तो ये मंजर, ये जो कुछ मंजर कशी थी वो वहां जाकर के करता है। तो जो बादशाह था समाना का, उसकी मां भी सुन रही थी। उसकी मां को गुस्सा आया, फरमाया बेटे हम राजपूत लोग हैं, हम इस तरीके से धोखा नहीं करते, धोखे से नहीं मारते किसी को, हम मैदान में मारते हैं। काश कि मैंने तुझे पैदा करने की बजाय मैंने सांप पैदा किया होता तो आज मेरी ये बदनामी ना होती। माँ ने इतनी गालियां दी, इतना कोसा कि वो गुस्से में आ गया और गुस्से में अपना सर टकराने लगा दीवार से। और जब सर टकराते हुए उसको सुकून ना मिला तो गुस्से में आकर के उसने वही गठरी खोली और वो जहर उसने फांक लिया और थोड़ी देर में वो मर गया। पूरे समाना में शोर हो गया, फकीरों ने तो जहर निकाल दिया खाने से। उस दिन इतनी बड़ी तादाद में समाना के लोग गरीब नवाज के हाथ पे मुसलमान हुए कि सिर्फ 700 तादाद वहां के पंडितों की थी। मजहबी रहनुमा 700 थे तो अवाम कितनी रही होगी। और गरीब नवाज ने उन लोगों को थोड़ी ही देर के अंदर कलमा भी पढ़ाया और उन मजहबी रहनुमाओं को जो उनके रहनुमा थे इस्लाम का रहनुमा बना दिया और उन लोगों को मकाम विलायत पर पहुंचा दिया। समाना उनको सौंपा और समाना उनको सौंपकर फिर सरकार गरीब नवाज चले अजमेर मोहल्ला की तरफ। अजमेर शरीफ गए, बहुत मसाइल हुए, बड़े मामलात हुए, बड़ी तकलीफ़ें दी गई। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज़ करूं, इतनी तकलीफ़ें दी गई, इतनी तकलीफ़ें दी गई, अंदाज़ा नहीं कर सकते। कई साल तक के गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहे। आपने सुना होगा एक जगह जा कर के बैठे तो कहा यहाँ ऊँट बैठने नहीं देंगे, पानी बंद कर दिया, बहुत सताया, जादू किया, आखिरी में ये किया। वाक़यात तो बहुत है उनकी ज़िंदगी पर, लेकिन एक आखिरी बात अर्ज़ करूँ, आखिरी में ये किया कि वहाँ अजमेर शरीफ के अंदर एक जिन्नात था। जिन्नात तो बहुत से थे, लेकिन इस जिन्नात की खुसूसियत ये थी, अजमेर शरीफ के उस जिन्नात, अना सागर के किनारे वो खड़ा रहता था और लोगों से बात करता था। लोग उसकी इबादत करते थे, उस जिन्नात की इबादत करते। जब अजमेर शरीफ के लोग हर जगह से नाकाम हो जाते तो इस जिन्नात की मदद लेते। उसका नाम था सादी देव, उस जिन्नात का नाम था सादी देव। तो सादी देव को कहते थे कि चल अब हमारी मदद कर। जब वो चलता था पैर पटक के तो ज़मीन कांपने लगती, धमक होती थी उसके चलने से, सादी देव के चलने से। राय पतोरा ने कहा सादी देव, ये फ़कीर ने नाक में दम कर रखा है, रोज़ाना लोग इसके हाथ पे मुसलमान होते हैं, इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, इस पे जो करो कुछ असर नहीं होता, अब आखिरी में तू ही कुछ कर सकता है। सादी देव आया, जिन्नात था वो, गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। अब जिन्नात को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है कि वो कुत्ता बने, बिल्ली बने, जानवर बने, जिस रूप में चाहे वो अपने आप को ढाल ले। आप देखें किताबों में सब लिखा हुआ है। और उसका इतना कद ऊंचा कि देखने वालों की टोपियां गिर जाएं। अब वो खड़ा था, वो गरीब नवाज को कह रहा था निकलो यहाँ से, अजमेर छोड़ के जाओ, कहीं और जाओ, हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और जाओ।
गरीब नवाज ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा। आपने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं मेरे नाना के हुक्म से आया, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से आया हूं, मैं यूं ही नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा अगर नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, मसल दूंगा अपनी उंगलियों की चुटकियों में तुझे। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है अल्लाह ने मौत जब लिखी है तब आएगी, अगर अल्लाह ने मौत अभी लिखी है तो तेरे मसलने से मैं मर जाऊंगा और कोई बात नहीं, और अगर मेरे अल्लाह ने मेरी मौत नहीं लिखी है तो तेरे जैसे करोड़ों भी जमा हो जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये मुसलमान का अकीदा जरूरी है कि अल्लाह मौत लिख दे तो आदमी बैठे बैठे भी मर जाए, मौत का वक्त आ जाए तो खाते खाते भी मर जाए, मौत का वक्त आ जाए तो सोते सोते भी मर जाए, और मौत का वक्त नहीं आए तो पूरी दुनिया भी मिलकर के मारना चाहे तो नहीं मार सकती। मौत का एक वक्त मुतय्यन और मुकर्रर है, इसलिए मौत से मत डरा करो, मौत वक्त पर आएगी, ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी, उसका जो टाइम है वो आएगी। और अगर मौत से बचने के लिए मजबूत किलों में जाकर भी छुपोगे तो कुरान कहता है ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत वहां पर आकर रहेगी। मौत से मत डरो, मौत अपने वक्त पर आएगी। बहाना है सब, एक्सीडेंट हो गया तो मर गया, बुखार आया तो मर गया, कोरोना हुआ तो मर गया, फालेज हुआ तो मर गया, अटैक आया तो मर गया, ये सब बहाने हैं। अल्लाह ने बुलाया तो मर गया, ये बात असल है, अल्लाह ने बुलाया तो मर, वरना क्या मरता, वरना क्या मरता। कई ऐसे लोग हैं पूरी अतड़ी बाहर पड़ी एक्सीडेंट के बाद लेकिन बचा है वो, पूरा चाक चला गया ट्रक का, बचा, अल्लाह ने बचाना चाहा तो बचा, और अल्लाह ना बचाना चाहे सैकड़ों डॉक्टर भी खड़े रहे कोई नहीं बचा सकता। मौत वक्त पर आएगी, इतना याद रखना, इसलिए मौत का डर निकाल दो दिल से। और एक बात आपसे अर्ज करूं, जब मौत का जिक्र आता है तो सबकी पुक होने लगती है, हाँ डरने लगते, बड़े बड़े पहलवान लरस जाते हैं। मेरे अजीज भाई, अगर तू मोमिन और मुसलमान है तो याद रख ये दुनिया की जिंदगी से बहुत अच्छी मौत के बाद की जिंदगी। 50 बाय 50 के घर में रहते हैं हम, कई फैमिली रहती है, कब्र इतनी बड़ी है जहां तक नजर जाए वहां तक कब्र ही कब्र है, कुशादा है, बहुत दिखने में छोटी सी है, 2 गज जमीन है, लेकिन अगर तुम ईमान वाले हो तो मशरिक से लेके मगरिब तक तुम्हारी कब्र कुशादा है। देखने में लगता है ओ यहां तो कोई बिस्तर ही नहीं, लेकिन अगर तुम सच्चे वफादार रसूल हो तो वहां जन्नत का बिस्तर है। बस शर्त इतनी है कि कोई नबी का वफादार हो, कोई ईमान वाला हो, सच्चा मोमिन हो, कब्र की जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और उससे ज्यादा खूबसूरत फिर इंशाअल्लाह जन्नत की जिंदगी। यहां तो 10 साल लोग सोचते हैं अरे यार कितना सोएंगे, कब्र में थक जाएंगे सोते सोते, है ना। यहां 12-14 घंटे सो लो तो पीठ दुखने लगती है, तो कब्र में तो सोना ही सोना है, तो कितना सोएंगे, थक नहीं जाएंगे। अरे नादान, दुनिया की चीजों को कब्र में तसव्वुर मत किया कर। जब हम कब्र में रखे जाएंगे और क़यामत के दिन उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमने रात को सोए थे और सुबह को उठ गए। लेकिन ये सब है गैब की बात, और अल्लाह फरमाता है युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाओ। देखने में कब्र बहुत छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, कोई तकलीफ नहीं उसमें, बस शर्त एक है, क्या, अल्लाह रसूल के वफादार बनो, एक ही शर्त है, अल्लाह रसूल के वफादार बनो। वफादार कौन? जो छोटे से माल के लिए झूठ बोले वो वफादार है अल्लाह रसूल का। जो झूठी कस्में खाए छोटे से माल के लिए अल्लाह रसूल का वफादार है। जो औरतों पे बदनजरी करे वो अल्लाह रसूल का वफादार है। जो मस्जिदों को वीरान करे वो अल्लाह रसूल का वफादार है। जो शराब के अड्डों को आबाद करे वो अल्लाह रसूल का वफादार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह उसके रसूल के वफादार तो वो लोग हैं
کہ اللہ اس کا رسول جن چیزوں سے ناراض ہے وہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ اس کا رسول اگر باپ سے بھی ناراض ہے تو وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتے. آپ کہیں گے ایسا بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے. دیکھو وہ حضرت ام حبیبہ یہ حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے. حضور کے نکاح میں تھی, اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی. ابو سفیان مدینے آئے, ایک مسئلے میں حضور کو منانا چاہتے تھے. ان لوگوں نے عہد توڑ دیا تھا. صدیق اکبر کے پاس آئے. صدیق اکبر نے کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس. مولا علی کے پاس آئے, کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں لے جاتے ہو, حضور کے گھر میں میری بیٹی ہے. اور بیوی کی بات کون رد کرتا ہے؟ اور اللہ کے رسول تو زیادہ اس نے سلوک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ. میری بیٹی کے پاس جاؤں گا, میری بیٹی کام بنا دے گی. دروازے پہ گئے, دستک دی. ام حبیبہ نے دروازہ کھولا, جیسے ہی باپ کو دیکھا بستر لپیٹ دیا. بستر بچھا تھا, چادر بچھی تھی, لپیٹ دیا. ابو سفیان کہنے لگے بیٹی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اس لیے تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ بہت دنوں کے بعد آیا اس لیے تو نے مجھے, میں تیرا باپ ابو سفیان ہوں. ام حبیبہ نے کہا باپ کو کون بھول سکتا ہے ابو سفیان, باپ کو کون بھول سکتا ہے, جانتی ہوں تو میرا باپ ہے. کہا پھر جانتی ہے تو بستر اٹھا کیوں رہی ہو؟ مہمان کے آنوں پہ بستر بچھائے جاتے اٹھائے نہیں جاتے. فرمایا بالکل بچھائے جاتے ہیں, مگر سن تو کافر میرے نبی کا دشمن ہے اور میرے نبی کے پاک بستر پر میں ناپاک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اگر اللہ رسول ناراض ہے باپ سے, باپ کے ساتھ باپ کو چھوڑ دیا. یہ ہوتے ہیں نبی کے وفادار. حضور ناراض ہو جائے باپ سے تو باپ چھوڑ دے. گناہوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں اور ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے, ہم کیسے وفادار ہیں؟ نعرہ لگاتے ہیں نبی کے نام پہ جان دیں گے. میرے بھائی گناہ تو چھوڑ, پہلے جان دینے کی بات ابھی نہیں ہے, ابھی تو پہلے گناہ چھوڑنے کی بات. ابھی تو داڑھی اپنے چہرے پہ چھوڑ دے, بال کو چھوڑ دے, معافی دے دو ان بالوں کو جو منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہیں. بڑی وفاداری کی بات. وفاداروں کا حال یہ ہے. باپ سے کہا تو نہیں بیٹھ سکتا, میرا نبی تجھ سے ناراض ہے, نہیں بچھاؤں گی تیرے لیے. یہ تھے وفادار. اگر اسی پہ بات ہو تو بہت طویل بات چاہیے, لیکن ہم وفاداری کی بات کیا کرتے. تو قبر میں آرام اسی کو ہے جو اللہ رسول کا وفادار ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا, کی محمد سے وفا, ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو نبی کا وفادار ہو جائے لوح و قلم بھی اللہ اس کو دے دیتا, اس پر اختیار چلنے لگتا ہے, لوح و قلم بھی اسے دے دیا جاتا ہے. یہ حال ہے. تو سرکار غریب نواز نے سادی دیو سے کہا تو مجھے مار نہیں سکتا اگر میرا اللہ نہ چاہے تو. اگر تو مجھے مارنا چاہے گا تو, اور اللہ نہ چاہے تو نہیں مار سکتا, اور اللہ مارنا چاہے تو تیرے مارے بغیر بھی. اور آپ نے فرمایا مجھ سے لڑ مت. سادی دیو سے کیا فرمایا, مجھ سے لڑ مت, میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو بھی مسلمان ہو جا. غریب نواز نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی. جنات تو بھی مسلمان ہو جا. اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا. اگر تو مسلمان ہو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا. اب اس کے پیچھے پبلک کھڑی تھی تماشا دیکھنے کے لیے کہ سادی دیو کیا کرتا ہے اس فقیر کے ساتھ. اب غریب نواز سے کہتے اللہ تیری مراد بھی پوری کرے گا. تو جو لوگوں کی مراد پوری کرنے کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا, اب غریب نواز اس سے کرے کہ اللہ تیری مراد, تو اس کو شرم آئی. اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے. اس نے وہاں پر تھوڑی سی شیخی بگا, میری کیا مراد ہو سکتی ہے. فرمایا بتاؤں. اس نے کہا بتاؤ. تو فرمایا دن بھر یہاں کھڑا رہتا ہے نا ساگر کے کنارے, لوگ تجھے تیری عبادت کرتے ہیں, اور جب رات کو سب چلے جاتے ہیں تو تو چپکے سے جا کر کے وہ فلاں بت خانے میں جا کر نہیں بیٹھتا ہے. وہ سنگ مرمر کی ایک مورت تراشی ہوئی ہے, اس سے تجھے پیار ہو گیا ہے, اور تو اس کو کہتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے بات تو کر, مجھ سے بات تو کر, لیکن وہ تجھ سے بات نہیں کرتا. یہی تیری مراد ہے نا کہ وہ تجھ سے بات کرے, انشاءاللہ یہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے. اب وہ حیران رہ گیا کہ یہ معاملہ تو صرف میرے اکیلے کا ہے, لیکن یہ فقیر کو کیسے پتا کہ یہ میری مراد ہے, اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی. تو مرتا کیا نہ کرتا. اب چھوڑ دیا سب کی فکر, کیونکہ اس کی مراد دل کی پوری ہونی تھی. اس نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول.
اور کلمہ پڑھا تو کہا چلیے نا چلیے میری اس سے بات کرا دیجئے. فرمایا جا, میرے آنے کی ضرورت نہیں, جا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. اس کا ہاتھ پکڑ کے نا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. وہ گیا اور اس نے کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتی ہے. غریب نواز کے پاس آئے, میرے خواجہ نے دونوں کا نکاح کر دیا. جب بات کرتے دیکھا نکاح ہو گیا تو حضرت سے کہتا حضرت آج میں بہت خوش ہوں. خوش کیوں نہ ہوتا, روتے بیٹھتا تھا نا. آج میں شاد ہوں آج, اس لیے کہ اس زمانے میں فارسی بولی جائے. اس نے کہا میں بہت شاد ہوں. شاد, شاد کہنا کس کو کہتے ہیں؟ شاد, خوش. میں بہت شاد ہوں. فرمایا جب تو ہمیشہ شاد رہے گا اور آج سے تیرا نام سادی ہٹا کر میں شادی رکھتا ہوں, یعنی تو ہمیشہ شاد رہے گا, خوش رہے گا. جا, میں نے تجھے جب وہ شادی تیرا نام عطا کیا. تو غریب نواز نے جنات کو بھی کلمہ پڑھایا. رہا سہا, اجمیر والوں کا وہ سہارا بھی ختم ہو گیا. میرے خواجہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کی. تو سرکار غریب نواز ایسے بزرگ ہیں اور اللہ کا شکر ہے ایسے بزرگوں کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جس دین کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی, مشقتیں کی, ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں, اپنے گھر میں دین اسلامی ماحول بنائیں, بزرگوں کی کہ یہ واقعات اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, تاکہ ہمارے بچے بھی اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ان سچوں کا ساتھ دنیا میں بھی عطا فرمائے, قبر میں بھی عطا فرمائے, حشر میں بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.